सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत। गुरु साहब कहते जो दिखता कदे नहीं सी, सूरज नहीं सी, धरती नहीं सी, धरती ते जी जानता ही नहीं सी। कहते सारी सृष्टि उस परमात्मा तो पैदा हुई है। पहला की सी आद सच दे विच सारा कुछ समाया हुआ सी, सारे ब्रह्मांड सूरज उस परमात्मा तो ही पैदा हुए है। उन्हें पैदा किया सब नूं। तिस पाए ता करे विस्तार, ਉਹਦੀ ही इच्छा नाल ही विस्तार हुंदा, एवें नहीं हुंदा। वो चाहुंदा तां विस्तार हो जांदा, जो चाहुंदा इक्को जिहा तां इक्को हो जांदा। तिस प्रभ ते सगली उत्पत, जिस पावे तां आप करे विस्तार। तिस पाए तां एक ओंकार। गुरु साहब कहते सब कुछ पैदा वह किया ही है, सारी हरेक चीज़ उन्हें पैदा की है, पर वह इच्छा होंगी तो विस्तार कर लेंदा। सूरज बना लेंदा, पता नहीं किन्ने सूरज है, किन्नियां धरतियां बना लेंदा। जे वो इच्छा आ गई तो एक ओंकार फिर एक इकट्ठा हो जाता है। कदे एकम बन जाता है, फिर कदे वो खुला बहुत बड़ा बन जाता है। अज बहुत बड़ा बनया पिया, ये फिर कदे एक हो जाना है। सारे सूरज, सारिया धरतियां, सारे आसमान एक हो जाना है कदे। इस तरह वो परमात्मा ही सृष्टि सारी पैदा करता है। जो इस इच्छा होंदी है उदों विस्तार कर लेंदा, जो इच्छा होंदी है तो एकम के रूप फिर वापस चला जाता है। हुण फिर कदे वापस होने जाना एकम के रूप तो जो धरती खत्म हो गई तो सब कुछ ही खत्म हो जाना। अनक कला लखी ना जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए। गुरु साहब दे इन्नियां ताकतां, इन्नियां ताकतां, इन्नियां कलाएं कोई बयान नहीं कर सकता, कोई दस ही नहीं सकता। कवन निकट कवन कहिए दूर, अनक कला लखी ना जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए। गुरु साहब कहते उन्होंने बयान नहीं किया जा सकता, पर उसकी समझ आ जाती है। वो अनेकों ताकतों की समझ आ जाती है। तो जेड़े फिर गुरु नाल जुड़ जाते उत्ते कृपा करके उन्होंने आपदे नाल मिला लेंदा, अंगीकार कर लेंदा। वो परमात्मा का रूप हो जाता, उहदे नाल मिल जाता है। वो हर वेले परमात्मा का सिमरन करता रहता है। कवन निकट कवन कहिए दूर। गुरु साहब कहते सब दे विच वस रहा, कण कण दे विच वस रहा। हवा फिर कित्थे दूर कहिए, किवें उहनूं निकट कहिए। प्रभु किन्ना तो नेड़े है, किन्ना तो दूर है, क्या नहीं जा सकता। बस वो समझ वो सामने खड़ा है, अंदर भी है सामने भी, पर असी भुल गए, सानू समझ नहीं आती। गुरु समझ दे दिंदा। इस तरह वो आप मिला लेंदा है। तो किसी को नेड़े भी नहीं कहा जा सकता, दूर भी नहीं, समझती है। जिन्होंने नहीं समझ उन्होंने भारा बहुत दूर है। जिन्होंने समझ आ जाती वो सामने खड़े देखते रहते, हर एक चीज़ तो देखते रहते। पर असी उन्होंने निकट करके हरेक थां वेखना है, सब थां वेखना उन्होंने। आपे आप भरपूर। इस तरह गुरु साहब कहते आप ही सब थाई कण कण दे विच वस रहा, पर दी समझ तो ना होने करके दूर समझते हैं। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बजाए। गुरु साहब कहते बस जेड़े गुरु दे नाल जुड़ जाते उन्होंने किरपा कर दिंदा है। ਜਿਹੜੇ गुरु ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਗਤ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਣ ਆਪ ਵੇਖਣਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ, ਹਰੇਕ ਵਸਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਤਨ ਕੀ ਸੀ? ਏਕਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਤਨ ਉਹਨੇ ਫੈਲਾ ਲਿਆ। ਏਕਮ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਨਿਕਲੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਗਿਣੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਸ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪਨ ਆਮਨ ਜਾਮਨ, ਆਮਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਲ ਆਮਨ ਜਾਨ ਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖੇਲ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖੇਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਫੁੱਟਦੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਪ ਤੋ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪ ਕਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜੰਮਦਾ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਆਗਿਆ 'ਚ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਗਿਆ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਮਨ ਜਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਔਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਸ਼ ਕਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਣੀ ਹੋਈ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਸ਼ ਕਿਨੇ ਕਸ਼ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਹੱਥ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਆ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ। ਆਪ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਚੀ ਹੈ। ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ, ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਭ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਜਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਵਾਕਿਆ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਤੇ ਪਤਵੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਨ ਆਮਨ ਕਾ ਇਹੋ ਸੁਭਾਅ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨ ਆਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚੀਤ ਆਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ 8ਵਾਂ ਪਦਾ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਰਹੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਈਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰ ਨ ਤੇ